جو پلوامہ میں کے بعد جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا رسپانس تھا، ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلٹی اپنی حفاظت کرنے کی لیے۔ پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا بھاری نقصان اٹھائے گا۔ بالا کوٹ حملے کے بعد دنیا نے ہمارا رد عمل دیکھ لیا، اب کوئی بھی ہم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دنیا کو دو ٹوک پیغام، کہا ملک کی سمت درست اور معیشت بہتر ہو رہی ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے گی ہم اپنے دفاع کو مزید مضبوط کریں گے۔ پاک فضائیہ میں J-10C کی شمولیت پر قوم کو مبارکباد دی، تعاون پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ جدید لڑاکا طیارے J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت، وزیر اعظم عمران خان نے J-10C کا معائنہ کیا۔ کامرا ایئر بیس پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان اور چینی سفیر نے بھی شرکت کی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر بولے، خطے میں امن کے لیے پاک چین تعاون مثالی ہے، وطن کے دفاع کے لیے پاک فضائیہ پرعزم ہے۔ ملکی سیاست میں ہلچل، پی ٹی آئی کے ناراض رکن پنجاب اسمبلی عبدالعلیم خان کی لندن میں نواز شریف سے خفیہ ملاقات، لیگی قائد کے گھر عقبی دروازے سے داخل ہوئے۔ ملاقات میں پنجاب کی سیاست، جوڑ توڑ اور آئندہ انتخابات پر بات چیت ہوئی۔ علیم خان لندن روانگی سے ایک روز قبل شہباز شریف سے بھی ملے، ملاقات دونوں کے مشترکہ دوست کے گھر پر ہوئی۔ حکومت اور مسلم لیگ قوم میں ڈیڈ لاک برقرار، حکومتی اتحادی جماعت نے وزارت اعلیٰ کی مشروط پیشکش کو لالی پاپ قرار دے دیا، موقف اپنایا، کیسے یقین کریں کہ عدم اعتماد کے بعد حکومت وعدہ وفا کرے گی۔ مونس صلاحی اور طارق بشیر چیمہ نے اسد عمر اور پرویز خٹک سے ملاقات میں کہا، وزیر اعظم ہمارے مطالبات کو سنجیدہ لیں۔ کاف لیگ نے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی، نون لیگ اور قاف لیگ کی قیادت میں جلد بیٹھک لگے گی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کراچی اور سندھ کے مسائل پر بات چیت، پیپلز پارٹی نے تمام مطالبات کو جائز قرار دے دیا۔ مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم پاکستان کا رات گئے اہم اجلاس، تحریک عدم اعتماد پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی بنا لی، رات گئے اہم مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم کے اسپیکر کو لکھے جانے والے ممکنہ خط کے نکات پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم بطور پارٹی چیئرمین اسپیکر کو خط لکھیں گے، فلور کراسنگ قانون کے تحت کارروائی کی درخواست کریں گے۔ اسپیکر اسد کیسر کی اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں، عدم اعتماد کے آئینی طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں، حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، وقت بتائے گا پارلیمان کس کے ساتھ ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو لوئر دیر میں جلسہ کرنے سے روک دیا، کہا پبلک آفس ہولڈرز پر الیکشن مہم میں حصہ لینے پر پابندی ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کہتے ہیں، الیکشن کمیشن قانون کے تابع ہے، الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق آرڈیننس سے متصادم ہے، قانون پر اعتراض ہے تو عدالت جائیں۔ شیریں مزاری کہتی ہیں، الیکشن کمیشن نے دائرہ اختیار سے باہر قدم رکھا، الیکشن کمیشن کے اقدام سے تعصب کا سوال اٹھتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کچل کر رکھ دوں گا، لحاظ نہیں کروں گا کون کتنا بڑا لیڈر ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا۔ عدم اعتماد کی ووٹنگ کے دن پارلیمنٹ کی سیکیورٹی رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرنے کا اعلان، کہا اپوزیشن کو 12 ووٹوں سے شکست دیں گے۔ عمران خان سے ذاتی لڑائی لڑنے والوں کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی، آرمی چیف کو کالج کے زمانے سے جانتا ہوں، وہ جمہوریت کا ساتھ دیں گے۔ اسلام آباد پولیس نے انصار الاسلام کے 48 کارندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کی دفعات شامل پارلیمنٹ لاجز میں گھسنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ وزارت داخلہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر داخلہ شیخ رشید کی سیکیورٹی صورتحال مؤثر بنانے کی ہدایت۔ جمعیت کے غنڈوں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، فواد چودھری کا رد عمل۔
शफकत महमूद बोले, फजलुर रहमान अफरा तफरी फैलाने में कामयाब नहीं होंगे। ये एक काबिल मजम्मत कोशिश और कश्मीर कॉज को सबोताज करने के मुतरादिफ है। शिबली फराज ने कहा, आप जबान तक महदूद नहीं रहे, बिल आखिर लॉजिस पर हमला कर दिया, फिर खुद भी आ गए। आपका असल चेहरा अवाम ने देख लिया। शहबाज गिल का कहना है, फजलुर रहमान रात भर इधर उधर फोन करते रहे, माफिया मांगते रहे, कहा मेरे बंदे छुड़वा दें, मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी। एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। इमरान नियाजी, तुम धांधली से आए हो, तुम्हें आईनी तरीके से घर भेजेंगे, भगोड़े तुम होगे, हम यहाँ पैदा हुए और यही मरेंगे। शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी, कहा इमरान खान बौखलाहट का शिकार है, गुंडागर्दी से आईनी रास्ता रोकना चाहता है, हम डट कर मुकाबला करेंगे। हमजा शहबाज का कहना है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसके मुंह पर लगाने के लिए टेप खरीद ली है। पाक भारत ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। भारत में इस वक्त नस्ल परस्त हिंदुआता हुकूमत है। डिप्लोमेसी और डायलॉग पर यकीन रखता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का ऑस्ट्रेलवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा ऑस्ट्रेलवी टीम को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही है। फैसला कुन मैच तब होंगे जब पिचेस अच्छी बनाई जाएंगी। On 9th of March 2022 at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. 9 मार्च को भारत से सुपरसोनिक चीज पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर आई। रफ्तार और फासला तय करने की सलाहियत से लगता है मिसाइल था। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मियां चन्नू में खुद गिरा। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग, कहा वजह जो भी हो भारत को जवाब देना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत ने मासूम जानों को खतरे में डाला, आलमी बिरादरी भारत की इस हरकत का नोटिस ले। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, अमन अमान, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा। उस्मान बुज़दार का संगीन जराइम में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाने का हुक्म, कहा कत्ल, डकैती, राहज़ानी और दीगर जराइम के सद्देबाक़ के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। पुलिस सियासी दबाव के बगैर फ़राइज़ अंजाम दे। कराची के इलाके लियाकताबाद में नौमौलूद बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज घर के अंदर से बच्ची की गला कटी लाश जबकि मां जख्मी मिली थी। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। बफर जोन सेक्टर 15A में मुल्जिमान शहरी से मोबाइल फोन, नकदी और बाइक की चाबी लेकर फरार। बहावल नगर के सराफा बाजार में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 3.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और 15 लाख रुपए लूट कर चलते बने। 2 साल बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर। कोरोना पाबंदियां खत्म होते ही लोगों का जम्मे गफीर। काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए रश। नमाज जुम्मा की पूरी गुंजाइश के साथ अदायगी। भारतीय आर्मी का हेलीकॉप्टर मकबूजा कश्मीर में गिर कर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीता नामी हेलीकॉप्टर मकबूजा कश्मीर के इलाके बराम में गिरा। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात। भारतीय पंजाब में झाड़ू वाली के बेटे ने वजीर आला पंजाब पर झाड़ू फेर दी। आम आदमी पार्टी की भारी अक्सरियत से फतह। हुक्मरान जमात BJP उत्तर प्रदेश में इख्तदार बचाने में कामयाब। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में भी आगे। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस तमाम रियासतों में नाकाम। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी। शहर मारियोपोल खंडर बन गया। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूसी फौज हर 30 मिनट बाद बमबारी कर रही है। लोगों का इनखला मुश्किल हो गया। अब भी 4 लाख अफराद महसूर हैं। 40 मील तवील रूसी फौजी काफिला दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच गया। सदर प्यूटन से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और जर्मन चांसलर का राब्ता। यूक्रेन में फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा मैदान। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस, बाबर आजम और पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीरीज में बर्तरी के लिए पुरआज़म ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान। कौमी खिलाड़ियों ने फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की सालगिरह भी मनाई। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल में पाकिस्तान के एहसन रमजान और ईरान के आमिर खुश से मुद्दे मुकाबिल। एहसन रमजान ने सेमीफाइनल में दफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,453 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,270 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 27 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,353 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 235 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।